हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मु ओडिया ऑनर्स पीजी और नेट सिलेबस को कंप्लीट कर देछि। आपण मैंने प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। तो मो पूर्व वीडियो मो नोट्स खातार आलोचना करी स्वाधीनता परवर्ती और पूर्ववर्ती उपन्यास तो समाप्त होइतिला। तापरे मु आलोचना करी स्वाधीनता परवर्ती पूर्ववर्ती प्राबंधिक मानू। तो 26 जन प्राबंधिक को मैं आलोचना करी। एवं आलोचना करी प्राबंधिक मायाधर मानसी। मायाधर मानसी प्रबंध गुड़िक हूँ श्रम कौशल, निज दायित्व, ओडिया माने पछुआ ओ दरिद्र कहीं, परम धर्म, स्वभाव साहित्य, ओडिया जातिर वैशिष्ट्य। मायाधर मानसी प्रबंध गुड़िक हूँ श्रम कौशल, निज दायित्व, ओडिया माने पछुआ ओ दरिद्र कहीं, परम धर्म, स्वभाव साहित्य, ओडिया जातिर वैशिष्ट्य। नेक्स्ट कपिलेश्वर दास। कपिलेश्वर दास प्रबंध गुड़िक हूँ जीवन चिंता। तांकर प्रबंध संकलन जीवन चिंता। कपिलेश्वर दास दार्शनिक प्रबंध गुड़िक हूँ असीमर आह्वान, असीम असीम जीवन प्रवाह। आत्मसमर्पण चारबाक, पाश्चात्य दर्शनर मूलपिंड सक्रेटिस। कपिलेश्वर दासकर प्रबंध गुड़िक हूँ जीवन चिंता, असीमर आह्वान, असीम असीम जीवन प्रवाह, आत्मसमर्पण, गारबाक, पाश्चात्य दर्शन, मूलपिंड सक्रेटिस। नेक्स्ट कपिलेश्वर दासकर मनोविश्लेषण धर्मी प्रबंध, पाश्चात्य मनस्तत्व और धर्मनीति। कपिलेश्वर दासकर मनोविश्लेषण धर्मी प्रबंध गुड़िक हूँ पाश्चात्य मनस्तत्व और धर्मनीति। कपिलेश्वर दासकर शिक्षामूलक प्रबंध हूँ उपनिषदर शिक्षा, इतिहास शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षार पुनर्गठन। कपिलेश्वर दासकर शिक्षामूलक प्रबंध गुड़िक हूँ उपनिषदर शिक्षा, इतिहास शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षार पुनर्गठन। नेक्स्ट कपिलेश्वर दासकर साहित्य भित्तिक प्रबंध गुड़िक हूँ साहित्य जीवन, कलार स्वरूप, संस्कृति साहित्यर गौरव, भंज साहित्य राज्य पालन, काव्यनीति, भारतीय कला और साहित्य परिसर, आधुनिक उत्कल साहित्य परिसर, कविवर स्मृति। कपिलेश्वर दासकर साहित्य भित्तिक प्रबंध गुड़िक हूँ साहित्य जीवन, कलाकार स्वरूप, संस्कृति साहित्यर गौरव, भंज साहित्य राज्य पालन, काव्यनीति, भारतीय कला और साहित्य परिसर, आधुनिक उत्कल साहित्यर परिसर, कविवर स्मृति। नेक्स्ट कृष्णचंद्र पाणिग्राही। कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर प्रबंध गुड़िक हूँ भारतीय प्रत्नतत्व, इतिहास और किंवदंती, प्रबंध मानस, ओडिशार संस्कृति और इतिहास रे जाजपुर, चारणा साहित्यर ऐतिहासिक चित्र। कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर प्रबंध गुड़िक हूँ भारतीय प्रत्नतत्व,
ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସରେ ଯାଜପୁର, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସରେ ଯାଜପୁର, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସରେ ଯାଜପୁର, ରାଜରାଣୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ଆବିଷ୍କାର। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସରେ ଯାଜପୁର, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସରେ ଯାଜପୁର, ରାଜାରାଣୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ଆବିଷ୍କାର। ନେକ୍ସଟ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର। ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅର୍ଥାନ୍ତର, ମାତୃପଣ୍ଡବ। ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି, ରାମ ରାଜ୍ୟ, କଟକ ଲେଭଲ କ୍ରସିଂ, ଯୋଡ଼ିବ ଆମକୁ କିଏ, ସଂସ୍କୃତିର ସଂକେତ, ପୁରୀ ପୁନଃ। ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜାତୀୟତା, ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ, ଭରା ବିଭବ, ତମାଳମାଳ, ବନରାଜି ନୀଳା, ଆମ ଘର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜେ, ତରଙ୍ଗାଲି ବନ୍ଧ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ, ଉତ୍କଳୀୟ ଆତିଥେୟତା, ବୁଦ୍ଧ ଚରିତରୁ, ଲବଣ ଶିଳ୍ପ, ବାଲିରାଜା, ବାଲିଯାତ୍ରା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ପାରାଦୀପର ଆଦୃଷ୍ଟ, କଟକ ସହରର ଆଦି ପର୍ବ। ତ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଅର୍ଥାନ୍ତର, ମାତୃପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି, ରାମ ରାଜ୍ୟ, କଟକ ଲେଭଲ କ୍ରସିଂ, ଯୋଡ଼ିବ ଆମକୁ କିଏ, ସଂସ୍କୃତିର ସଂକେତ, ପୁରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ, ଭରା ବିଭବ, ତମାଳମାଳ, ବନରାଜି ନୀଳା, ଆମ ଘର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜେ, ତରଙ୍ଗାଲୀଳା ବନ୍ଧ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ, ଉତ୍କଳୀୟ ଆତିଥେୟତା, ବୁଦ୍ଧ ଚରିତରୁ, ଲବଣ ଶିଳ୍ପ, ବାଲି ଯାତ୍ରା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ପାରାଦୀପର ଅଦୃଷ୍ଟ, କଟକ ସହରର ଆଦି ପର୍ବ। ନେକ୍ସଟ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଳା ଶକ୍ତି, ବାଇଆ କୋକ, ଭଙ୍ଗା ଛାତି, ପତର ଚକି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଳା ଶକ୍ତି, ବାଇଆ କୋକ, ଭଙ୍ଗା ଛାତି, ପତର ଚକି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱାଧୀନତା
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଳକାପୁରୀର ଆମେରିକା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ରାଜନୀତି, ମସ୍କୋ ଦର୍ଶନ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଳକାପୁରୀର ଆମେରିକା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ରାଜନୀତି, ମସ୍କୋ ଦର୍ଶନ। ନେକ୍ସଟ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ, ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରବେଶିକା, ଖାରବେଳ ଶିଳାଲିପି। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ, ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରବେଶିକା, ଖାରବେଳ ଶିଳାଲିପି। ନେକ୍ସଟ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କେବେ, ବିଚାର ଓ ଆଲୋଚନା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ଭାଷା ସମସ୍ୟା, ନୂଆ ଗାଁ ନୂଆ ସଂସାର, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସାର। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କେବେ, ବିଚାର ଓ ଆଲୋଚନା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ଭାଷା ସମସ୍ୟା, ନୂଆ ଗାଁ ନୂଆ ସଂସାର, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସାର। ରାମରାଜ୍ୟ ଓ ରାମାୟଣ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକ, ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତିର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ, ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ। ନେକ୍ସଟ ବିଧୁଭୂଷଣ ଦାସ। ବିଧୁଭୂଷଣ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ଗଙ୍ଗାଧର ରଥ। ଗଙ୍ଗାଧର ରଥଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଗଙ୍ଗାଧର ରଥଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ସତ୍ୟବାଦୀ ମିଶ୍ର। ସତ୍ୟବାଦୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା, ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୀତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ, ତର୍କ ଭାଷା। ସତ୍ୟବାଦୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା, ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୀତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ, ତର୍କ ଭାଷା। ନେକ୍ସଟ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହୁରା। ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହୁରାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ସାପ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ। ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହୁରାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ସାପ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ, ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଶା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ,
ନେତା ଓ ନାରାୟଣ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ। ବୃତ୍ତି ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି। ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା। ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ। ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ। ଚେତନା ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ। ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ। କାଳକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ପଶ୍ୟତି ଦିଶି ଦିଶି। ଜଙ୍ଗଲ ଚିଠି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ, ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଶା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ନେତା ଓ ନାରାୟଣ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ, ବୃତ୍ତି ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା, ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ, ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ, ଚେତନା ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ, ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ, କାଳକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପଶ୍ୟତି ଦିଶି ଦିଶି, ଜଙ୍ଗଲ ଚିଠି। ନେକ୍ସଟ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ବିସ୍ମୟ, ବିଜ୍ଞାନର କୃତିତ୍ୱ, ପରମାଣୁ ବୋମାର ଆବିଷ୍କାର, ନୀଳଚକ୍ର ବାଳ ସେପାରେ, ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳିଆ, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ବିସ୍ମୟ, ବିଜ୍ଞାନର କୃତିତ୍ୱ, ପରମାଣୁ ବୋମାର ଆବିଷ୍କାର, ନୀଳ ଚକ୍ର ବାଳ ସେପାରେ, ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳିଆ, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ, ଚକ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦରେ ନାଟକୀୟତା, ବୈଦିକ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ, ବେଦ ବୈଭବ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦରେ ନାଟକୀୟତା, ବୈଦିକ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ, ବେଦ ବୈଭବ। ନେକ୍ସଟ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବେ ଭୂତେଷୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ, ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ କି। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବେ ଭୂତେଷୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ, ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ କି। ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ତଥାପି ମୁଁ ଲେଖେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ତଥାପି ମୁଁ ଲେଖେ। ନେକ୍ସଟ ଧୀରେନ ଦାସ। ଧୀରେନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତରା, ଦଣ୍ଡନାଚ, ବାଲିଯାତ୍ରା। ଧୀରେନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତରା, ଦଣ୍ଡନାଚ, ବାଲିଯାତ୍ରା। ନେକ୍ସଟ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସଂକଳ୍ପ, ଆସାମରୁ ଲେଖୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକଳ୍ପ, ଆସାମରୁ ଲେଖୁଛି,
ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ, ସଂହତି ଓ ସଂସ୍କୃତି, ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ। ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତି, ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, କିଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଚାର ଟିପାଖାତା, ଭାରତୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀର ସଂକଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। କୁଳମଣି ସାମଲ। କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମଣିଷ, ମହାକାଶର ଆହ୍ୱାନ, ସଭ୍ୟତାର ତିନୋଟି ପାହାଚ, ଶୁଣିଲା ଲୋକକୁ ମିଛ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମଣିଷ, ମହାକାଶର ଆହ୍ୱାନ, ସଭ୍ୟତାର ତିନୋଟି ପାହାଚ, ଶୁଣିଲା ଲୋକକୁ ମିଛ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ରଥଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଚରିତ, ସାହିତ୍ୟର ଆକାଶ, ବିନ୍ଦୁ ଓ ବିସ୍ତାର, ଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରତିମା, ଜାତୀୟ ଜାଗୃତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ରଥଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଚରିତ, ସାହିତ୍ୟର ଆକାଶ, ବିନ୍ଦୁ ଓ ବିସ୍ତାର, ଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ପ୍ରତିମା, ଜାତୀୟ ଜାଗୃତି। ସାତକଡ଼ି ହୋତା। ସାତକଡ଼ି ହୋତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୌରଭ। ସାତକଡ଼ି ହୋତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୌରଭ। ନେକ୍ସଟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଅରଣ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ, ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ, ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି, ମଧୁସନ୍ଧାନ, କ୍ରୀତଦାସର ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଉତ୍ତର ଅରଣ୍ୟ, ରଥ ସପ୍ତକ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନ ଅରଣ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ, ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ, ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି, ମଧୁସନ୍ଧାନ, କ୍ରୀତଦାସର ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର, ଉତ୍ତର ଅରଣ୍ୟ, ରଥ ସପ୍ତକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ଦେଖିବା ଏବେ। ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଗାଳ୍ପିକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ରାଜକିଶୋର ରାୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକରେ ଯିବେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋଜ ଦାସ,
ଈଶ୍ୱରୀ ଚରଣ ଦାସ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଋଷିକେଶ ପଣ୍ଡା। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକ। ପ୍ରଥମେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି 20ଟି ଗଳ୍ପ। ତ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ, କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ। ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ରାହାଜାନୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ପଙ୍ଗାଲୁଣ, କମଳା ପ୍ରସାଦ ଗରାବ, କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗରାବ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ବାଲେଶ୍ୱର ରାହାଜାନୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ପଙ୍ଗାଲୁଣ, କମଳା ପ୍ରସାଦ ଗରାବ, କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗରାବ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଜାନାତି କଥା, ମୌନା ମୌନି, ବଗଲା ବଗୁଲି। କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଜାନାତି କଥା, ମୌନା ମୌନି, ବଗ ବଗୁଲି। ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରେବତୀ, ପାଠୋଇ ବୋହୂ, ସୁନା ବୋହୂ, ମାଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁନା, ପେଣ୍ଟେଡ୍ ମେଡିସିନ, ପୁନର୍ମୂଷିକ ଭବ, ବୀରେଇ ବିଶାଳ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର। ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରେବତୀ, ପାଠୋଇ ବୋହୂ, ସୁନା ବୋହୂ, ମାଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କନ୍ୟା ସୁନା, ପେଣ୍ଟେଡ୍ ମେଡିସିନ, ପୁନର୍ମୂଷିକ ଭବ, ବୀରେଇ ବିଶାଳ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧୂଳିଆ ବାବା, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଅଧର୍ମବୀତ, ଡାକ ମୁନିସି, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଧୂଳିଆ ବାବା, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଅଧର୍ମବୀତ, ଡାକ ମୁନିସି, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଲଛମା ଗଳ୍ପ। ଲଛମା ଗଳ୍ପ 1902ରେ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକାରେ ରଚନା। ଲଛମା ଗଳ୍ପ 1902ରେ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହାର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ଏହାର 30 ବର୍ଷ ପରେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ 1992ରେ 1998 ସମୟର ଘଟଣା। ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ବିଷବୃକ୍ଷ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ତ ତାଙ୍କର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର 1998ରେ ରଚନା ରେବତୀ, 1999ରେ ରଚନା କୁଳକୁନ୍ତଳା, 1907ରେ ରଚନା ମୌନା ମୌନି, ବାଲେଶ୍ୱର ରାହାଜାନୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ପଙ୍ଗାଲୁଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ। 1912ରେ ଡାକ ମୁନିସି ରଚନା, 1913ରେ ଧୂଳିଆ ବାବା, କମଳା ପ୍ରସାଦ ଗରାବ, ସୁନା ବୋହୂ, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା, କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗରାବ, ପେଣ୍ଟେଡ୍ ମେଡିସିନ, ବୀରେଇ ବିଶାଳ। 1914ରେ ରଚନା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଅଜାନାତି କଥା। 1915ରେ ରଚନା ବଗଲା ବଗୁଲି, ପାଠୋଇ ବୋହୂ, ମାଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁନା। ନେକ୍ସଟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1ରେ ବୈଦିକ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗୀୟ ଗଳ୍ପ, 2ରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଗଳ୍ପ, 3ରେ ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ, 4ରେ ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପ।
ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ବୈଦିକ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗୀୟ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନଚିକେତା ଓ ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଳ, ନଚିକେତା ଓ ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଳ, ଆହତ ପକ୍ଷୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଐତିହାସିକମୂଳକ ଗଳ୍ପ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଐତିହାସିକମୂଳକ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ, ସହମରଣ, ଭିଲ ବାଳକ, ସଭା ସିଂହ ଓ କୃଷ୍ଣାକୁମାରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଐତିହାସିକମୂଳକ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଶୋଧ, ସହମରଣ, ଭିଲ ବାଳକ, ସଭା ସିଂହ, କୃଷ୍ଣକୁମାରୀ। ଆଉ ରହିଛି ସତୀବଟ, ବିଲ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର, ତେନ୍ତୁଳିଆ ବୀର। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୌଦାମିନୀ, ଜଗୁ ଚୌକିଦାର, ମା ମୋ ଏଥିରେ ହାତ ଦେଇନାହିଁ, ବାସି କ୍ଷୀରି ପିଠା, ଚଷା ବୁଦ୍ଧି ବଳି ପଡ଼ିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସୌଦାମିନୀ, ଜଗୁ ଚୌକିଦାର, ମା ମୁଁ ଏଥିରେ ହାତ ଦେଇନାହିଁ, ବାସି କ୍ଷୀରି ପିଠା, ଚଷା ବୁଦ୍ଧି ବଳି ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ଗାଳ୍ପିକ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଥା ସମଗ୍ର, କଥା ସମଗ୍ରର ପ୍ରଥମ ଭାଗ କଥା କଦମ୍ବ। କଥା କଦମ୍ବରେ 9ଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି। ଐତିହାସିକ ଓ ଜାତୀୟତାମୂଳକ 5ଟି ଗଳ୍ପ, ସାମାଜିକ 3ଟି, ରାଜନୈତିକ 1ଟି। ତ ଗାଳ୍ପିକ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମିଳନ, ଶାନ୍ତି, ଭୁଲ, ଅରୁଣ, ଆକର୍ଷଣ, ରୂପର ମୂଲ୍ୟ, କଳିକାଳ, ଟୋକାଙ୍କୁ ବଳ ନାହିଁ, ପ୍ରଦୀପ ନିର୍ମାଣ ଓ ଅମର ବାଣୀ। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମିଳନ, ଶାନ୍ତି, ଭୁଲ, ଅରୁଣ, ଆକର୍ଷଣ, ରୂପର ମୂଲ୍ୟ, କଳିକାଳ, ଟୋକାଙ୍କୁ ବଳ ନାହିଁ, ପ୍ରଦୀପ ନିର୍ମାଣ ଓ ଅମର ବାଣୀ। ନେକ୍ସଟ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳନ, ପରିଚ୍ଛେଦ, ଏତେ ବିଳମ୍ବ, ବିଦାୟ, ହୃଦୟରେ ଆଘାତ, ସରୋଜିନୀ, କୁଦପାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଦୀପ ନିର୍ମାଣ। ନେକ୍ସଟ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏତେ ବିଳମ୍ବ, ବିଦାୟ, ହୃଦୟରେ ଆଘାତ, ସରୋଜିନୀ। ନେକ୍ସଟ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭୁଲ, ଆକର୍ଷଣ, କଳିକାଳ, ଟୋକାଙ୍କୁ ବଳ ନାହିଁ। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପ ଭୁଲ, ଆକର୍ଷଣ, ଟୋକାଙ୍କୁ ବଳ ନାହିଁ, କଳିକାଳ, ଟୋକାଙ୍କୁ ବଳ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଗାଳ୍ପିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ, ରାଶିଫଳ, ଶେଷ ରଶ୍ମି, ସାଗରିକା, ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ, ମାଂସର ବିଳାପ। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ରାଶିଫଳ, ଶେଷ ରଶ୍ମି, ସାଗରିକା, ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ, ମାଂସର ବିଳାପ।
ନେକ୍ସଟ ଗାଳ୍ପିକ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲି, ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ତପ, ବାଞ୍ଛିତା, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଜଙ୍ଗଲି, ଜୀବନ ସମାଧି, ତପୋଚିତା, କପୋଚିତା, ମିଶ୍ରଙ୍କ କପୋଚିତା, ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ କପୋଚିତା, ବାଞ୍ଛିତା। ଆମର ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଯୁଗ ବୀଣାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ୟୁର ବିବେଚନା, ଝଡ଼, ଆରମ୍ଭ ଶେଷ, ମୀମାଂସା। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଯୁଗ ବୀଣାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ୟୁର ବିବେଚନା, ଝଡ଼, ଆରମ୍ଭ ଶେଷ, ମୀମାଂସା। ନେକ୍ସଟ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରିମଳ, ମେଲୋଡ଼ିହ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରିମଳ, ମେଲୋଡ଼ିହ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ବିଧବାର ନିଶ୍ୱାସ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସିଦ୍ଧିଲାଭ, ଦୁଃଖିନୀ ଦୁଆରେ ଭିକାରୀ, ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ, 2ଟି ଟଙ୍କା, ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପତିତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ଶେଷ ଦିବସ, ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼, ନବ ଭାରତ, ପଟ୍ଟନାୟକ, ପଇସାଟିଏ, ସହକାର, ମଦ ଦୋକାନର ଇତିହାସ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସେ ଦୁହେଁ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ହଠାତ୍, ବାର୍ଯ୍ୟାଲାଭ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଅସୁନ୍ଦରର ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତିହିଂସା, ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ, ମାଟିର ମାୟା। ଏଗୁଡ଼ିକ ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର ଗଳ୍ପରେ ଅଛି। ତ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସାମାଜିକ ଚେତନା ଥିବା ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାଇ, 2ଟି ଟଙ୍କା, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସିଦ୍ଧିଲାଭ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା, ମରିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସେ ଦୁହେଁ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ଖୋଦଡ଼ ହୁଙ୍କି। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଛାୟାର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଭାଇ, 2 ଟଙ୍କା, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସିଦ୍ଧିଲାଭ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା, ମରିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସେ ଦୁହେଁ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ଖୋଦଡ଼ ହୁଙ୍କି। ପତି ଦେବତାର ଶାସ୍ତି। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛି, ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଚୟନ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଚୟନ। ଆମର ଏହି 3ଟି ଗଳ୍ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ବିଖ୍ୟାତ କଟକରୁ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ, ଜାତିର ଧକ୍କା ଗଳ୍ପରେ ଚିର ବନ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶାର କରୁଣ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନିମ୍ନ ଗଳ୍ପରେ ଶୋକର ଉଲଗ୍ନ ଉଲ୍ଲାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଯଥା ପଟ୍ଟନାୟକେ, ପଇସାଟିଏ,
ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ଦୁଇଟି ଦିନ ମୁଁ ଯେ ରେଙ୍ଗୁନରୁ ଫେରିଲି, ଦେବତାର ବିଧାତା। ଦୁଇଟି ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରହର, ଫଗୁ ଦାସଙ୍କ କୋଠା ପଦରେ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସାମନ୍ତବାଦୀ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼। ସାମନ୍ତବାଦୀ ଗଳ୍ପ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଚରିତ ଗଳ୍ପ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଦିନ ମୁଁ ଯେ ରେଙ୍ଗୁନରୁ ଫେରିଲି, ପ୍ରେମର ସିଂହାସନ, ଦୁଇଟି ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରହର। ଦୁଇଟି ଦିନ ମୁଁ ଯେ ରେଙ୍ଗୁନରୁ ଫେରିଲି, ପ୍ରେମର ସିଂହାସନ, ଦୁଇଟି ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରହର। ମୁଁ ଜଣେ କିରାଣୀ ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନିଧିମୁକ୍ତ, ଶବ ସଂସ୍କାର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ହରିସୁଆରର ଗାନ୍ଧୀ, ହସ୍ତାନ୍ତର, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ଘନ ଦରଜୀର ଜମି, ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚୋର କିଏ, ଯବନିକା ପତନ, ମୋବାଇଲ ଆଲକା। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ। ଏ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ବିଖ୍ୟାତ କଟକର ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା, ସାରୁଚାଷୀ ସଂଘ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ଖଦଡ଼ହଙ୍କି, ବନପରିଡ଼ା, ଚୈତାନର ଭେଟ, ମେଲେ, ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଚୟନ, ଶବ ସଂସ୍କାର, ଉନ୍ମୋଚନ, ନେକ୍ସଟ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପତିତାର ପୁଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ରେଙ୍ଗୁନ ବାହୁଡ଼ା, ଦୁଇଟି ଦିନ, ଜାତିର ଧୋକା, ଜାଲ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଯେ ରେଙ୍ଗୁନ ଫେରିଲି, ପ୍ରେମର ସିଂହାସନ, ଦୁଇଟି ଟଙ୍କା, ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ଖଦଡ଼ହଙ୍କି, ଭଙ୍ଗୀ ଦାସଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ, ମାଗୁଣିର ସଡ଼କ, ମୁଣ୍ଡା ସାହାଡ଼ା, ସ୍ୱପ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ। ପତିତାର ପୁଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ରେଙ୍ଗୁନ ବାହୁଡ଼ା, ଦୁଇଟି ଦିନ, ଜାତିର ଧୋକା, ଜାଲ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଯେ ରେଙ୍ଗୁନ ଫେରିଲି, ପ୍ରେମର ସିଂହାସନ, ଦୁଇଟି ଟଙ୍କା, ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ଖଦଡ଼କଙ୍କି, ଭଗୀ ଦାସଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ, ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼, ମୁଣ୍ଡା ସାହାଡ଼ା, ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଛାମୁ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗମୂଳକ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ। ଖଦଡ଼ହଙ୍କି, ମଣିଷରୁ ଛେଳି, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ଭଗୀ ଦାସଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ, ପତ୍ରଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତ,
ଦେଶର ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ? ଆଶ୍ରମର ପ୍ରେମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି। ଗଧିଆ କ'ଣ କହିଲା? ମଦ ଦୋକାନର ଇତିହାସ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା। ମରିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ତମ ପକେଟର ରହସ୍ୟ। ତମେ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କର। ନାରୀ ଜାଗରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ଶସ୍ତା। ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ। ଗଛ କ'ଣ କରିଲା? ନେକ୍ସଟ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ। ଖଦଡ଼ହଙ୍କି। ମଣିଷରୁ ଛାଡ଼ି। ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି। ଭୋଗୀ ଦାସଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ। ପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଦେଶର ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ? ଆଶ୍ରମ ପ୍ରେମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି। ଗଧିଆ କ'ଣ କହିଲା? ମଦ ଦୋକାନର ଇତିହାସ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା। ମରିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ତମ ପକେଟର ରହସ୍ୟ। ତମେ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କର। ନାରୀ ଜାଗରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ଶସ୍ତା। ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ। ଗଛ କ'ଣ କହିଲା? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା। ମରିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି। ବନପରିଡ଼ା ଉନ୍ମୋଚନ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆଳୁ ଟେରା। ପତି ଦେବତାର ଶାସ୍ତି। ମେଲୋଏ ସ୍ୱୟଂସେବିକା। ଜାଲ ଟଙ୍କା। ଶୈତାନର ଭୋଟ। ଜଳ ବେହେରାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନ। ଶବ ସଂସ୍କାର। ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥା। ହସ୍ତାନ୍ତର। ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ କୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ରାୟ। ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 19ଟି ଗଳ୍ପ। ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର ଗଳ୍ପ। ନୀଳଲହରୀ। ବିକଚ ଶତଦଳ। ଜୟଶ୍ରୀ। ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଜୟଶଙ୍ଖ। ଗଣିତ କାବ୍ୟ। ମନର ମ୍ଳାନ। ଏକି ଦେବାୟତନ। ଆଦିପୁରୁଷ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ମରୁପଥେ। ପଙ୍କଚନ୍ଦନ। ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ। ନୀଳଲହରୀ। ବିକଚ ଶତଦଳ। ଜୟଶ୍ରୀ। ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଜୟଶଙ୍ଖ। ଶଣିତ କାବ୍ୟ। ମନର ମ୍ଳାନ। କିଏ ଦେବାୟତନ। ଆଦିପୁରୁଷ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ମରୁପଥେ। ପଙ୍କଚନ୍ଦନ। ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ଦୁର୍ବଳ ଦେବାଳୟ। ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ। ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ମନନ୍ତର ମାନବ। ଅମୃତ। ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର। ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର
ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ। ନେକ୍ସଟ ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ଚେତନାମୂଳକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ମନ୍ତ୍ରମୋହନ, ଅଶରୀରୀ କଥା କହେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିଧନ, ବିଗଳିତ ମହମ, ପିତୃପୁରୁଷ। ଗାନ୍ଧୀ ଚେତନାମୂଳକ ଗଳ୍ପ ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ମନ୍ତ୍ରମୋହନ, ଅଶରୀରୀ କଥା କହେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମିଥୁନ, ବିଗଳିତ ମହମ, ପିତୃପୁରୁଷ। ଜବାବ ଦିଅ। ଉରୁଭଙ୍ଗ, ଛାଗ ମାଂସ ଓ ମାଗୁର ମାଛ କାହାକୁ ଡାକିବା। ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କ ଦେଖିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଦେଖିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ତ୍ରିଭୁଜ, ଗଞ୍ଜେଇ ଗବେଷଣା, ଅନ୍ଧାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ ପାତାଳ, ଫିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାନବିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗଳ୍ପ। ତ ଗାଳ୍ପିକ ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେମ ତ୍ରିଭୁଜ, ଗଞ୍ଜେଇ ଗବେଷଣା, ଅନ୍ଧାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ ପାତାଳ, ଫିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, କିଞ୍ଚିତ ପୂର୍ବରୁ, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି। ପ୍ରେମ ତ୍ରିଭୁଜ, ଗଞ୍ଜେଇ ଗବେଷଣା, ଅନ୍ଧାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ ପାତାଳ, ଫିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, କିଞ୍ଚିତ ପୂର୍ବରୁ, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି। ନେକ୍ସଟ ଗାଳ୍ପିକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର 8ଟି ଅପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ ରହିଛି, ଯଥା ଗାଳ୍ପିକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସାମାଜିକର ଡାଏରୀ, ଅନ୍ଧଗଳିର ଅନ୍ଧକାର, ବହୁରୂପା, ରାଗତଡ଼ି, ହରିଣ୍ୟଗର୍ଭ ଗଳ୍ପ, ବିଷୁବରେଖା, ରାଜାରାଣୀ, ଆମର ଥିଲା, ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ, ଛାୟାପୁତ୍ରର କାଳ। ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ।
ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତିମା, ମେଘ ମଲ୍ଲାର, ଅଧୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର, ପ୍ରଜାପତିର ଘର, ଗଳ୍ପ ସମଗ୍ର, ଗଳ୍ପ ସମଗ୍ର। ତ ଗାଳ୍ପିକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅସାମାଜିକର ଡାଏରୀ, ଅନ୍ଧଗଳିର ଅନ୍ଧକାର, ବହୁରୂପା, ରାଗତଡ଼ି, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଗଳ୍ପ, ବିଷୁବରେଖା, ରାଜାରାଣୀ, ଅମରଲତା, ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ, ଛାୟା, ପୁତ୍ରର କାଳ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତିମା, ମେଘ ମଲ୍ଲାର, ଅବିନେଶ୍ୱର, ପ୍ରଜାପତିର ଘର, ଗଳ୍ପ ସମଗ୍ର, ଗଳ୍ପ ସମଗ୍ର। ଅସାମାଜିକର ଡାଏରୀ ଆଉ ଅନ୍ଧ ଗଳିର ଅନ୍ଧକାର, ଅଙ୍ଗେଲିବା କଥା ରହିଛି। ବେଲାଳସେନ, ଅଜ୍ଞାତ ନାହିଁ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମାଜର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ, ରାଗତଡ଼ି, ହରିଣଗର୍ଭ, ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ, ଛାୟାପୁତ୍ରର କାଳ, କବଳ, ଅଜ୍ଞାତ ନାହିଁ, ଏକବିଂଶର କନ୍ୟା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ, ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜୀବନର ଚାବିକାଠି, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶୂନ୍ୟତା, ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ। ରାଜନୈତିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଣେଶ୍ୱର, ବେଲାଳସେନ, ପ୍ରତି ବିପ୍ଳବୀ, ଅପରାଧୀ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଚଞ୍ଚଳ। ନେକ୍ସଟ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି କଥା ଓ କାହାଣୀ, ତାପରେ ଅପହୃତ ଟପିର ରହସ୍ୟ, ଲୋଭର୍ବା ପର୍ବତରେ ଏକ ଦ୍ୱିପ୍ରହର, ବିଷକନ୍ୟାର କାହାଣୀ, ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା, ଅରଣ୍ୟକ, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି, ଅନେକ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିଶାପ, ସୀତା ପାଇଁ ବର, ଧୂମ୍ରାପ ଦିଗନ୍ତ। ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କଥା ଓ କାହାଣୀ, ଅପହୃତ ଟପିର ରହସ୍ୟ, ଲୋଭର୍ବା ପର୍ବତରେ ଏକ ଦ୍ୱିପ୍ରହର, ବିଷକନ୍ୟାର କାହାଣୀ, ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା, ଅରଣ୍ୟକ, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି, ଅନେକ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିଶାପ, ସୀତା ପାଇଁ ବର, ଧୂମ୍ରାପ ଦିଗନ୍ତ। ଆତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ, ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧୂମ୍ରାପ ଦିଗନ୍ତ, ଆବୁ ପୁରୁଷ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଧୂମ୍ରାପ ଦିଗନ୍ତ, ଆବୁ ପୁରୁଷ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ। ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ବ୍ୟାଘ୍ର ରହଣ ଗଳ୍ପ, ଆବୁ ପୁରୁଷ,
ଅପୂର୍ବ ପରିକଳ୍ପନାର ସୃଷ୍ଟ କିମ୍ଭୀରିଣୀ ଭୁତୁଣୀ ଅବଲୋକରା କାହାଣୀ ସୁନା ପାହାଡ଼ ରତ୍ନ ବର୍ଷା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୀପର ଶେଷ କଥା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରାଜପଥ ସିଂହ ସଂଳାପ ସଂକଳ୍ପର ଶେଷ କଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ ଗାଳ୍ପିକ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ। ଗାଳ୍ପିକ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ ଘର ବାହୁଡ଼ା ମଣିହରା ଠାକୁର ଘର ନାଲି ଗୋଲୁଗୋଲ ସାଦା ବୋହୂ ଗମନ ଖେଳର ନାମଙ୍କର ଭିନ୍ନ ପାଉଁଶ ଶୀତଲହରୀ ତ୍ରୟବିଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଲେଉଟାଣି ନିଜ ସଞ୍ଜ ଧବଳ ଆକାଶ ମରୁଟିଏ ତରଙ୍ଗ। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏକାଙ୍କିକା ଏବଂ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।